ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جے آر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں جے آر قادری چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں پھر لے کر حاضر ہوں اردو قواعد پر مبنی معروضی سوالات جو کہ سہایک اردو انوادک کے طلباء اور طالبات کے لیے سونا پہ سہاگا ثابت ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے چینل جے آر قادری کو لال کا آئیکن دبا کر ضرور سبسکرائب کریں۔ ناظرین، سوال نمبر 1 میں آپ دیکھ پا رہے ہیں مندرجہ ذیل میں حروف کی اقسام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حروف کی کتنی قسم ہے بناوٹ کے اعتبار سے۔ تو ناظرین ذہن پہ زور دیجئے، 4 آپشن دیے گئے ہیں۔ آپشن الف ہے 2، جبکہ آپشن با ہے 6، جبکہ آپشن جیم ہے 3، جبکہ آپشن دال ہے 5۔ تو ناظرین ذہن پہ زور دیجئے اور بتائیے کہ حروف کی کتنی قسم ہے۔ جیسا کہ آپ نے حروف کی اقسام میں ایک جگہ پڑھا ہوگا آپ نے 4 اور ایک جگہ پڑھا ہوگا آپ نے 2، یعنی بناوٹ کے اعتبار سے حروف کی 2 قسمیں ہیں اور وہ ہے مفرد اور مرکب۔ تو ناظرین آپشن الف صحیح جواب ہوگا۔ ناظرین سوال نمبر 2 میں آپ دیکھ پا رہے ہیں مندرجہ ذیل میں حروف مرکب کی تعداد ہے۔ مطلب یہ کہ حروف مرکب کتنے ہیں۔ ان 4 آپشنوں میں سے کسی ایک آپشن کا انتخاب کریں۔ آپشن الف ہے 12، جبکہ آپشن با ہے 6، جبکہ آپشن جیم ہے 3، جبکہ آپشن دال ہے 15۔ تو ناظرین ذہن پہ زور دیجئے اور بتائیے کہ حروف مرکب کتنے ہیں۔ تو ناظرین جیسا کہ آپ نے جب پڑھا ہوگا حروف مرکب اور مفرد کو، تو حروف مفرد ہے الف ب ت ٹ اس طرح، لیکن جب حروف مرکب دیکھیں گے تو آپ بھے تھے یعنی بے ہے بے پلس ہے برابر بھے اس طرح۔ تو حروف مرکب یعنی جو حروف مرکب ہے 2 حروف جوڑ کر کے اردو کے ورڈ بنائے گئے ہیں اس کی تعداد 15 ہے۔ پتہ یہ چلا کہ آپشن دال صحیح جواب ہوگا۔ ناظرین سوال نمبر 3 میں آپ دیکھ پا رہے ہیں مندرجہ ذیل میں حروف مفرد کی تعداد ہے، یعنی حروف مفرد سنگل حرف کتنے ہیں۔ ان 4 آپشنوں میں سے کسی ایک صحیح آپشن کا چناؤ کرے۔ آپشن الف ہے 18، جبکہ آپشن با ہے 36، جبکہ آپشن جیم ہے 38، جبکہ آپشن دال ہے 15۔ تو ناظرین ذہن پہ زور دیجئے اور بتائیے کہ حروف مفرد کی تعداد یعنی حروف مفرد کتنے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کی تیاری اچھی ہے تو آپ ضرور صحیح جواب دیں گے۔ ناظرین ہم آپ کی رہنمائی کرتے ہوئے بتانا چاہتے ہیں کہ حروف مفرد کی کل تعداد 36 ہے، جو کہ آپشن با صحیح جواب ہوگا۔ ناظرین سوال نمبر 4 میں آپ دیکھ پا رہے ہیں مندرجہ ذیل میں منقوطہ حروف کہتے ہیں۔ منقوطہ حروف کسے کہتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ منقوطہ حروف کسے کہتے ہیں۔ آپشن 4 ہے آپشن الف میں نقطہ والی حروف کو، جبکہ آپشن با میں ہے جزم والی حروف کو، جبکہ آپشن جیم میں ہے تشدید والی حروف کو، جبکہ آپشن دال میں ہے بے نقطہ والی حروف کو۔ تو ناظرین ذہن پہ زور دیجئے اور بتائیے کہ منقوطہ حروف کسے کہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ نے صحیح انتخاب اور چناؤ کیا ہوگا۔ ہم آپ کی رہنمائی کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ نقطہ والے حروف کو منقوطہ حروف کہتے ہیں، جو کہ آپشن الف صحیح جواب ہوگا۔ ناظرین سوال نمبر 5 میں آپ دیکھ پا رہے ہیں مندرجہ ذیل میں حروف شمسی کی تعداد ہے، یعنی آپ نے پڑھا ہوگا کہ حروف کو 2 درجوں میں بانٹا گیا ہے اور وہ 2 درجے ہیں شمسی اور حروف قمری۔ تو ناظرین بتائیے کہ حروف شمسی کتنے ہیں۔
ऑप्शन अलिफ है 15 जबकि ऑप्शन बा है 29 जबकि ऑप्शन जीम है 12 जबकि ऑप्शन दाल है 14। तो नाज़रीन ज़हन पे जोर दीजिए और बताइए कि हुरूफ शमसी की तादाद कितनी है। उम्मीद करता हूँ आपने सही चुनाव किया होगा। हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं कि हुरूफ शमसी की कुल तादाद 14 है, जो कि ऑप्शन दाल सही जवाब होगा। नाजरीन सवाल नंबर 6 में आप देख पा रहे हैं जिन हुरूफ पर नीचे नुक्ता होता है उसे कहते हैं। मतलब ये है कि जिन हुरूफ पर नीचे नुक्ता होता है उसे क्या कहते हैं। इन 4 ऑप्शनों में से किसी एक सही ऑप्शन का इंतखाब और चुनाव करें। ऑप्शन अलिफ है मुअज्जिमा हुरूफ, जबकि ऑप्शन बा है गैर मनकूता हुरूफ, जबकि ऑप्शन जीम है फौकानी हुरूफ, जबकि ऑप्शन दाल है तहतानी हुरूफ। तो नाज़रीन ज़हन पे जोर दीजिए और बताइए कि जिन हुरूफ पर नीचे नुक्ता होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जैसे कभी कभी किसी हुरूफ पर किसी हर्फ पर ऊपर नुक्ता होते हैं जैसे ता, और किसी हुरूफ पर नीचे नुक्ता होते हैं जैसे बा या वगैरह। तो नाज़रीन बताइए कि जिस हुरूफ पे नीचे नुक्ता होता है उसे क्या कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने सही इंतखाब और चुनाव किया होगा। हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं कि जिस हुरूफ पर नीचे नुक्ता होता है उसे तहतानी हुरूफ कहते हैं, जो कि ऑप्शन दाल सही जवाब है, और जिस हुरूफ पर ऊपर नुक्ता होता है उसे फौकानी हुरूफ कहते हैं। इस 6 नंबर सवाल में ऑप्शन दाल सही जवाब होगा। नाज़रीन सवाल नंबर 7 में आप देख पा रहे मंदरजा झेल में नून की किस्में है। तो नाज़रीन बताइए कि नून की कितनी किस्म है। अलिफ में है, ऑप्शन अलिफ में है 2, जबकि ऑप्शन बा में है 3, जबकि ऑप्शन जीम में है 4, जबकि ऑप्शन दाल में है 5। तो नाज़रीन ज़हन पे जोर दीजिए और बताइए कि नून की कितनी किस्म है। हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं कि नून की 2 किस्में हैं। नून की 2 किस्में हैं, जो कि ऑप्शन अलिफ सही जवाब होगा। आपने पढ़ा होगा नूने ज़ाहिर और नूने गुन्ना। तो नाज़रीन नून की 2 किस्में हैं, पता ये चला कि ऑप्शन अलिफ सही जवाब होगा। नाज़रीन सवाल नंबर 8 में आप देख पा रहे हैं माना के एतबार से लफ्ज़ की किस्में हैं। ऑप्शन अलिफ में है 6, जबकि ऑप्शन बा में है 5, जबकि ऑप्शन जीम में है 2, जबकि ऑप्शन दाल में है 4। तो नाज़रीन ज़हन पे जोर दीजिए और बताइए कि माना के एतबार से लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि माना के एतबार से लफ्ज़ की 2 किस्में हैं, मौजू और मुहमल। पता ये चला कि ऑप्शन जीम सही जवाब होगा। नाजरीन सवाल नंबर 9 में आप देख पा रहे हैं मंदरजा झेल में रब्त किसकी किस्म है, यानी रब्त किसकी किस्म है। अलिफ में है इसम की, जबकि ऑप्शन बा में फेल की, जबकि ऑप्शन जीम में है फाइल की, जबकि ऑप्शन दाल में है हुरूफ की। तो बताइए रब्त किसकी किस्म में से है। नाज़रीन आपने हुरूफ की 4 किस्में पढ़ा होगा, रब्त, अत्फ, तखसीस वगैरह। तो उन्हीं में से ये रब्त एक किस्म है। पता ये चला कि रब्त हुरूफ की किस्म में से है, जो कि ऑप्शन दाल सही जवाब होगा। नाज़रीन सवाल नंबर 10 में आप देख पा रहे मंदरजा झेल में माशा अल्लाह किसकी मिसाल है। ऑप्शन अलिफ है हुरूफ फ़िजाइया, जबकि ऑप्शन बा है हुरूफ रब्त, जबकि ऑप्शन जीम है तखसीस हुरूफ तखसीस, जबकि ऑप्शन दाल है हुरूफ अत्फ। तो नाज़रीन ज़हन पे जोर दीजिए और बताइए कि माशाअल्लाह किसकी मिसाल है। तो नाज़रीन आपने पढ़ा होगा हुरूफ फ़िजाइया वो है जिसमें अचानक खुशी का इजहार करते हुए
ماشاء اللہ جیسے ورڈ یا اس طرح سے مسرت کے الفاظ نکل جائے اسے حروف فجائیہ کہتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ آپشن الف صحیح جواب ہوگا۔ ناظرین اگر ویڈیو پسند آیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ، السلام علیکم۔